ਸੰਦੀਪ सब तो पहला तो मैं समझाना चाहना कि किस तरीके दे नाल इत्थे अटैक किया गया। ये बिल्कुल नैशनल हाईवे है, तुसीं देख सकते हो कि अमृतसर बठिंडा जो नैशनल हाईवे और बिल्कुल हाईवे दे नाल लगदा यह पुलिस स्टेशन है। और इस वेले दी जिहड़ी हलचल है वो देखनी बहुत जरूरी। तुसीं देखो कि जिहड़े सीनियर पुलिस अधिकारी ने वो लगातार इस मौके ते पहुंच रहे ने। इस तो इलावा जिहड़ी आर्मी की एक स्पैशल टीम है वो भी कुछ देर पहला इत्थे पहुंची सी। तो हुण जांच की जा रही है कि आखिरकार इस पूरी जिहड़ी घटनाक्रम है किस तरीके दे नाल इस नूं अंजाम दिता गया। तो थाने का दूसरा जिहड़ा गेट है उत्थे तुसीं देखो कि जिहड़े आर्मी के कुछ जवान खड़े नज़र आ रहे हैं। दूसरे पासे पंजाब पुलिस की जिहड़ी बम डिस्पोजल स्क्वाड है वो भी इत्थे पहुंच चुकी है। तो हुण ये जांच करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि ये पता लगाया जा सके कि ये जिहड़ा RPG अटैक किया गया इस दे पिछे कौन हो सकता। क्योंकि एक जिहड़ी हुण वीडियो भी सामने आई है गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि सिख फॉर जस्टिस दे वल्लों सोशल मीडिया ते शेयर की गई है, जिस दे विच उस वल्लों इस दी जिम्मेवारी लई गई है। तो उसनूं भी हुण पुलिस वल्लों तस्दीक किया जाएगा। तो इस वेले थाने दे बाहर जिस सांझ केंद्र दे उपर अटैक किया गया उत्थे तुसीं देखो कि इस वेले जिहड़ी असीं मैं जानकारी साझी कीती सी कि पुलिस दे जिहड़े सीनियर अधिकारी ने वो भी लगातार इत्थे पहुंच रहे ने। और कुछ देर बाद हो सकता कि ADGP लॉ एंड ऑर्डर जिहड़े ने वो भी इत्थे पहुंचण। पर फिलहाल जिहड़े स्थानक पुलिस अधिकारी ने वो पूरी इस वारदात का एक एक जिहड़ा पहलू है उस दे उपर उन्हां वल्लों जांच शुरू की गई है। फोरेंसिक की टीम तुसीं देख सकते हो कि फिरोजपुर तो पहला ही इत्थे पहुंच चुकी सी। तां इत्थे हुण कुछ अहम चीज़ां जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि जदों एक पासे पंजाब दे विच हाई अलर्ट ते है पुलिस, तां दूसरे पासे क्योंकि जिन्नियां भी सरकारी इमारतां ने उन्हां दी सुरक्षा नूं लैके गल कही जा रही सी। पर इत्थे तुसीं देख सकते हो कि ये पुलिस स्टेशन है और किसी तरह का कोई CCTV कैमरा इस सांझ केंद्र के बाहर नज़र नहीं आ रहा। तो थाने दे अंदर जिहड़ा CCTV कैमरा उसके भी हालात असीं जरूर दिखाने चाहांगे क्योंकि जेकर थाने के बाहरों कोई इस तरीके दे नाल अटैक करदा तो सब तो जरूरी चीज़ यही हुंदी है कि जिहड़ा CCTV कैमरा मेन गेट वाले पासे जिसकी नज़र रहिंदी है कि कौन थाने के अंदर आ रहा कौन थाने तो बाहर जा रहा। तो ये CCTV कैमरा जिहड़ा बिल्कुल सामने लग्या उसकी जिहड़ी तां तुसीं दूसरे पासे देखो कि जिहड़े सीनियर अधिकारी ने वो इस वेले मौके ते पहुंच के जायजा उन्हां वल्लों लिया जा रहा। पंजाब पुलिस की जिहड़ी बम डिस्पोजल टीम है स्क्वाड जिहड़ी वो भी इत्थे पहुंची है। आर्मी के भी अधिकारी कुछ देर पहला इत्थे पहुंचे सी। तां हुण उस थां ते पहुंच के जो है जांच की जा रही है। तो ये वो गेट का तुसीं देख सकते ग्रिल जिहड़ी कि उस अटैक दे नाल टुट्टी सी। तो इत्थों ही हुंदा होया जिहड़ा RPG जिहड़ा अटैक किया गया। तो जिहड़ा शैल है वो इस थां तो हुंदा होया सामने जिथे इस वेले हुण पुलिस अधिकारी जिहड़े ने वो इस सांझ केंद्र दे अंदर जा रहे हैं। उही तस्वीरां सवेर तो लगातार साडे सहयोगी सिद्धार्थ भी साझीआं कर रहे सी, उन्हां वल्लों जानकारी दी जा रही सी। तां इस थां ते ही जिहड़ा वो शैल है वो जाके डिगदा और इस जिहड़ा दरवाजा तुसीं देख सकते जिस दे शीशे इस वेले टुटे हुए नज़र आ रहे ने, जिहड़ा कच है वो आस पास खिलरिया होया नज़र आ रहा। तो उस थां दा हुण मुआयना किया जा रहा। तो हुण सब तो जरूरी चीज़ यही है कि आखिरकार ये किस तरीके दे नाल पता लगेगा कि कौन लोग सन, किन्ने लोग सन, कि वो किसी गड्डी ते सवार होके आए या बाइक ते सवार होके आए। तो बहुत सारे ऐसे सवाल ने जिन्हां दे हुण जवाब जिहड़े ने हौली हौली मिलण दी उम्मीद है। पर सब तो जिहड़ी जरूरी चीज़ है क्योंकि पुलिस अक्सर असीं देखते हैं जिहड़े पुलिस अधिकारी जेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो लोगों नूं ये एक अपील की जाती है कि अपने घरां दे बाहर अपने जिहड़े उन्हां दे दफ्तर ने उत्थे CCTV कैमराज जिहड़े ने इंस्टॉल करवाए जाण। पर सब तो हैरानी की गल है कि पुलिस स्टेशन और उस दे नाल लगदा जिहड़ा सांझ केंद्र है उसके बाहर कोई भी CCTV कैमरा दिखाई नहीं दे रहा। तो जिहड़ा पुलिस स्टेशन के अंदर क्योंकि इस गेट तो जेकर मैं दिखाने की कोशिश करा सब तो पहला ये तस्वीर बहुत जरूरी है कि जिहड़े पुलिस अधिकारी पहुंचे हुए ने उन्हां वल्लों जिहड़ी जांच है वो की जा रही है। क्योंकि सब तो पहला ये जानना जरूरी है कि ये जिहड़ा क्योंकि हाईवे वाले पासे ये तो हुण स्पष्ट हो चुका कि ये जिहड़ा मेन गेट है थाने का लाजमी तौर पर रात वेले ये गेट बंद होएगा और इस गेट वाले पासों ही जिहड़ा अटैक है वो किया गया। तो इस ग्रिल नूं तोड़दा होया जिहड़ा शैल है वो
ਸਿੱਧਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਹੈ, ਉਸ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜੋ ਥਾਣਾ ਸਰਹਾਲੀ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਲੂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਰਾਜੀਵ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਵੇਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸ਼ਦੀਪ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਏਜੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦ ਇਹ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਡਰੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਬੀਐਸਐਫ ਪਲੱਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਰੋਂ ਕਿਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਐਸਐਸਪੀ ਆਫਿਸ, ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਮਿਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ, ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਬਾਲਿਗ ਫੜਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀਗਾ ਦੀਪਕ ਝੱਜਰ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਕਿਆ 500-700 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੇਂਜ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3rd ਫਲੋਰ ਤੇ ਕੰਧ ਤੇ ਵੱਜਿਆ, ਕੰਧ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰੂਮ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਿਆ। ਸੇਮ ਇਸੀ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਕੰਧ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੱਜਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੇਮ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸੇਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਐਕਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਈਕ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਭੱਜਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਨੇ ਜਾਂ ਆਰਪੀਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੈਕੀ ਕਰਕੇ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਸਐਸਓਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਡੀਐਸਪੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਡੀਐਸਪੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਈਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤੰਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਮਨੋਜ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਸ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੈਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਏਰੀਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਾਲੀ ਥਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਥਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਦੀ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ, ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਬਾਈਕ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਰ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀ। ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡੰਪ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਘੰਟੇ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਡੰਪ ਡਾਟਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਪ ਡਾਟਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਉਸ ਪਲੇਸ ਦਾ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਲੇਸ ਦਾ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੰਪ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਕਿਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਥੇ ਵਰਕਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਥੇ ਵਰਕਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਅਰ ਬਾय ਸੀਗੇ ਥਾਣੇ ਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੌਕਾ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੋਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਮੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਗਲ ਵੀ ਮੇਨ ਗੇਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਗੇਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਲ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਲ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟੀ, ਔਰ ਇਸ ਗ੍ਰਿਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ
ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਲਰਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਅਲਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਿਪਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੂਫੀਆ ਇਨਪੁਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਰੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਥਾਣਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੰਤਰੀ ਪੋਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿਧਾਰਥ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਧਾਰਥ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਓ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਹਰ ਥਾਣੇ, ਹਰ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸਿਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਟਕੇ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਚ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਟਰੇਸ ਹੋ ਸਕਣ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉਹ ਇਸ ਥਾਣੇ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੂ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਨਿਕਲਦਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ
ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਕੁਐਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰਹਾਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਲਚਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਸਿਧਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਔਰ 7 ਤੋਂ 8 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਮਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਗੇਟ ਥਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਆਰਪੀਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਜੋ ਆ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮੇਨ ਗੇਟ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਰਾਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਟੀਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੌਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਓ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।